हेलो नमस्कार दोस्तों, आज अपना एपिलेप्सी कैम्पना 17 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. 18વો વર્ષ શરૂ થઈ ગયો છે. મને લાગે છે એનાથી તમારામાંથી બહુ બધા લોકો એજ્યુકેટ થઈ ગયા હશે. અબ મેં હિન્દી અને ગુજરાતી બંનેમાં વાત કરીશ, કારણ એમાં થોડા લોકો હિન્દીમાં બોલે છે અને થોડે ગુજરાતીમાં. તો પહેલા સવાલ, ખેંચ કેમ આવે? મગજના એક ભાગમાં વધારે પડતો કરંટ ઉપજિત થાય તો ખેંચ આવે. હવે આ એક જ ભાગમાં કરंट रहे तो तेज जगह खींच आवे. एक ही भाग से निकल रहा होगा, हाँ दोनों में बोल, एक ही भाग से करंट निकलेगा तो उतने ही भाग में, समझो आपके राइट साइड के एक फ्रंटल लोब से निकल रहा है तो वो लेफ्ट साइड का हाथ ऐसे ऐसे हिलेगा, बराबर. अने इस प्रकार पर वही करंट पूरे शरीर में फैल गया तो बड़ी खींच आएगी. बड़ी खींच आती है तब क्या होता है? शुरू में गले से आवाज़ आती है ऐसे, और फिर आदमी गिर जाता है, बराबर है. तो ये इस प्रकार की खींच आती है. अब ऐसी खींच आती होगी तो आप किसी को खींच आते हुए देखोगे तो क्या करोगे? ખેંચ આવે ત્યારે તમે શું કરશો? સવાલ કોણ જવાબ આપે છે? ઓકે, આ જાઓ. હા, ખેંચ આવે ત્યારે માણસને સુડાઈ દેવાનું એક પડખે, પછી એના મોઢામાં કંઈ નાખવાનું નહીં, ખાલી રૂમાલ નાખવાનો, ચમચી ને ચપ્પુ ને આપણે એ બધું કંઈ કરવાનું નહીં, અને એના કપડાં થોડાક ઢીલા કરી દેવાના, બસ. આઈ થિંક બહુ સરસ જવાબ આપ્યો છે. તમને प्राइज़ आपवा लायक है, तमने प्राइज़ मरसे. जब भी किसी को खींच आ रही होगी तो कुछ भी मत करो, खींच आने के पहले मोड़ो खुल जाता है तो उस टाइम आपके पास कपड़ा होगा तो एक कपड़ा ऐसे ऐसे करके मुंह में दबा दो. आपकी उंगली भूल से ही मुंह में मत डालो. चक्कू या जैसे इन्होंने बराबर बताया कोई भी चीज़ मत डालो, मुंह में पानी भी मत डालो. सिर्फ पेशेंट को एक साइड घुमा दो और 2 मिनट शांति रखो. कपड़े ढीले कर दो, चश्मा विश्मा होगा तो निकाल दो. हाथ पैर खींचने का नहीं है, उसमें कभी हाथ का डिसलोकेशन हो जाता है और 2 मिनट में दर्दी अच्छा हो गया, ठीक है. बाद में उसको पूछ लो तुम्हारी को पहले से बीमारी है क्या? बीमारी होगी तो उसके डॉक्टर को जाके मिल लेगा. सिर्फ एक ही खींच आती है तो और पेशेंट को तुरंत दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है. तो પછી पेशेंट ने दाखिल क्यारे करवानो? कोई बताने वाला है? जब एक के बाद एक ज़्यादा फिट्स आने लगती है, एक थी વધારે एक પછી एक ખેંચ આવે, अर्धो कलाक गयो बीजी આવી गई, तीजे આવી गई, या एक खेच आने के बाद में पेशेंट को एक साइड में पैरालिसिस हो गया, उसके बाद में पेशेंट का बहुत सर दुख रहा है, उल्टियाँ हो रही है, ऐसे कोई भी तकलीफ हो रही हो तो उनको दाखिल करना ज़रूरी है. अदरवाइज जस्ट एक फिट्स आती है, दाखिल किया, 2 दिन हॉस्पिटल में रखा है, बाटले चढ़ाए, इंजेक्शन लिया, ऐसे कुछ भी नहीं करना है. पेशेंट को आधा घंटा सोने दो, पेशेंट ठीक हो जाएगा. बाद में उसको पूछ लो, बराबर है. और फिर अभी क्या करना है, ठीक है. अभी ये हुआ खींच कैसे आती. ये तो एक खींच का प्रकार हुआ, बड़ी खींच. इसके सिवा दूसरे भी कोई खींच के प्रकार है क्या, वो अपन देखते हैं. उसके पहले खींच कब शुरू होती है? खींच जन्मे हुए बच्चे को भी शुरू हो जाती है और बूढ़े तक होती है, पर मोस्टली खींच होने की उम्र है 14 से 16 साल. अब जो सबसे पहले जो शुरू होती है बच्चों में 3 से 5 साल की उम्र में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब्सेंट सीजन. यानी उतना टाइम वो आदमी दुनिया में अब्सेंट हो जाता है. अब मैं आपको जस्ट बताऊंगी वो कैसे होता है. समझो ये हाथ में मेरे एक मैं 5 साल का बच्चा हूँ और यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, ABC, D, या E. यानी बीच में एक 10-15 सेकंड आपने वॉच किया होगा, मैं स्तब्ध हो गई थी, मारे एकदम एक्टिविटी करवानो बंद થઈ ગયો હતો. जस्ट मैं पाछी बताऊँ, नहीं समझ में આવ્યો હશે તો. A, B, C,
વચ્ચે થોડો ગેપ રહી જાય, એને કહીએ અબસેન્ટ સીઝર, કારણ એટલા પીરિયડમાં આ બાળક અબસેન્ટ હતું. હવે એમ બહુ ભૂલો કરતા રહે અને એને જો કેરફુલી વોચ નહીં કરે તો એવું લાગે કે આ છોકરાને કંઈક ધ્યાન નથી આપતો, એણે ભણવું નથી યા નિગ્લેક્ટ કરે છે. પણ તમે જો વોચ કર્યા હશો તો બહુ વાર આ અબસેન્ટ સીઝરના એટેક આવે ને ત્યારે આંખો યા તો આંખો સ્થિર થઈ જાય અથવા આંખની પાપણ એમ હાલતી રહી છે, લપકારા મારતી રહી છે. તો એ થયો અબસેન્ટ સીઝર, બરાબર. પછી બીજી એક ખેંચનો પ્રકાર છે, એને અમે કહીએ જુવેનાઇલ માયોક્લોનિક એપિલેપ્સી. આ મોસ્ટલી 14 થી 16 વર્ષના ઉંમરમાં શરૂ થાય છે. છોકરીઓમાં કોમન રહી છે પણ કોઈમાં પણ થઈ શકે. આ થવાના કારણો રહી છે ઉજાગરા, મેઇન કારણ વધારે પડતું ચા કોફી, કોઈવાર ડ્રગ્સ, બિયર, એનાથી પણ આ વધી જાય છે. તાવ આવે, થાક આવે, મલેરિયા અથવા બીજી કોઈ બીમારી થયોડી રહે તો એનાથી પણ આ ઝટકા વધી જાય છે. હવે એમાં શું થાય છે, એમાં એકચ્યુઅલી સવારે સમજો રોજ તમે 7 વાગે ઉઠો છો, તમારે કંઈ કારણથી 5 વાગે ઉઠવું પડ્યો અથવા નવરાત્રિમાં પૂરી રાતભર તમે જાગરણ કર્યો છે અને પછી અચાનક સવારે વહેલો ઉઠવું પડ્યો, સ્કૂલ જવું છે, તો શું ઉઠે ત્યારે ઝટકા આવે હાથમાં અને હાથમાંથી વસ્તુ સટકી જાય. હવે ક્યારેક ક્યારેક 1-2 વાર ઝટકા આવે, સમજો દૂધનો ગ્લાસ છટકી ગયો, 14 વર્ષની છોકરી છે, જલ્દી સ્કૂલમાં ભાગવું છે, તો આપણને એવું લાગે કે એ તો બહુ કેરલેસ છે, બરાબર, અને એ કંઈ ધ્યાન નથી આપતી, એમ જ દોડતી રહી છે ને પડતી રહી છે. પણ એકચ્યુઅલી આ જો ઝટકા તમે બહુ માર્ક કરશો ને તો ઉજાગરા પછી જ આવે છે અથવા કંઈ બહુ ટેન્શનમાં આવી ગયા તો પણ વધી જાય છે, ખાસ કરીને પરીક્ષાના ટાઈમે. હવે આ ઝટકા તમે ધ્યાન નહીં આપો, તમારા ઘરમાં કંઈ મેરેજ છે, 2-3 દિવસના ઉજાગરા થઈ ગયા, એ થઈ ગયા અને એકદમ એમાં પછી ક્યારેક મોટી ખેંચ આવી જાય તો તમે નિગ્લેક્ટ કરો. આવી સ્થિતિમાં મોટી ખેંચ આવી જાય તો તમારા છોકરાની હાલત ખરાબ થઈ જાય. અને એ કંઈ બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ નથી, એમાં ઊંઘ પૂરતી લેવો, થોડી બહુ દવાઓ લેવો તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. દવા લાંબા ટાઈમ સુધી લેવી પડે પણ દવાઓ પણ સારી આવે છે કે જેનાથી એવું કંઈ નથી કે દવાથી નુકસાન થવાનું છે. હવે બીજી જે જાતની ખેંચ છે એને અમે લોકો પહેલાં કહેતા હતા કોમ્પ્લેક્સ પાર્શિયલ સીઝર, પણ અમે લોકો હવે કહીએ છીએ ફોકલ સીઝર. હવે જે હશે તે બંને એક જ છે, મીન્સ એ એક સેન્ટરથી શરૂ થાય છે. જેમ તમને કીધું કે મગજમાં કંઈ એક જગ્યાથી કરંટ મારતો હશે તો ત્યાંથી ખેંચ શરૂ થાય. હવે એ નહીં વધે, સમજો અહીંયા મગજમાં ગાંઠ છે, આ ગાંઠના લીધે ખેંચ આવે તો આ મારે ગાંઠ છે આ મારી હાથની જગ્યા પર મગજમાં એ જગ્યા છે, તો શું થશે, આ ખેંચ આવે ત્યારે હાથ જ એમ આમ 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 થશે, અડધો મિનિટ 1 મિનિટ મટી ગયો. આમ એટેક આવતા રહેશે. મને બધું ખબર છે, મારો હાથ હાલે છે, કોઈને લાગે જાણી જોઈને કરે છે, પણ આ પેશન્ટના રિપોર્ટ કરો, મગજના MRI કરાવો, બધું કરાવો, ગાંઠ પકડાઈ જાય. પછી કોઈ વાર શું છે, બાળકોમાં મોસ્ટલી સમજો 7-8 વર્ષનો 10 વર્ષનો છોકરો છે અને દરેક ટાઈમે એને લાગે મારા પેટમાં દુખે છે, ગભરાવટ થાય છે અને અચાનક પછી પાછું માને પકડી લે, એમ વારંવાર કરતો રહે. અથવા કોઈને એવું લાગે છે કે જસ્ટ એ મૂવમેન્ટ કરે પછી આમ 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 કરે, પાછો સારો થઈ જાય. આપણને લાગે એ શું ચાળા કરે છે. એકચ્યુઅલી આ બધા ખેંચના પ્રકાર છે. એમાં એક જ ચીજ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે દરેક ટાઈમે જેમને આવે તે એટેક એક જેવો જ રહી છે. આ બધા ખેંચના પ્રકાર થયા. હવે ખેંચ આવવાના કારણ શું છે? બહુ વાર શું છે, ખેંચ આવી જાય પણ એ એપિલેપ્સી નથી રહેતી. જેમ તમને એકદમ તાવ વધી ગયો, કેલ્શિયમ ઓછો થઈ ગયો, ગ્લુકોઝ ઓછો થઈ ગયો, સોડિયમ ઓછો થઈ ગયો, યા બીજા કોઈ પણ એવું સંજોગો હશે જેમાં ખેંચ આવે, એને એપિલેપ્સી નથી કહેતા, બરાબર છે. પછી એપિલેપ્સી શેને કહીએ? વારંવાર કારણ વિના ખેંચ આવે એને આપણે એપિલેપ્સી કહીએ. એપિલેપ્સી રહી તો દવાઓ લેવી પડે. પહેલાં એપિલેપ્સીને કારણ આપણે એક તો તાવમાં ખેંચ આવી શકે, પણ એ એપિલેપ્સી નહીં કહેવાય. 2 થી 5 વર્ષના ઉંમરમાં આવે છે, જ્યારે તાવ મટી જાય, ઉંમર વધી જાય, મગજ મેચ્યોર થઈ જાય તો આ બીમારી બંધ પણ થઈ જાય છે, બરાબર. પછી બીજી ખેંચના તો તમને ઉંમર વાઇઝ મેં કીધું હતું. બહુ વાર મોટા ઉંમરમાં જે ખેંચ આવે તે મગજ નાનો થયોડો રહે, લખવો થયોડો રહે તો પણ આવે છે. ક્યારેક મગજમાં સમજો ઇન્ફેક્શન થઈ ગયો, ટીબી થઈ ગઈ, મગજમાં કીડો થઈ ગયો, સિસ્ટી સર્કોસિસ, તો પણ ખેંચ આવે છે. હવે આ મગજનો કીડો શું પ્રકાર છે, કોઈને કંઈ કહેવું છે? આવો. મગજનો કીડો છે તે આપણા મગજમાં
જે આપણે કઈ રીતે પહોંચે છે. તો જેવી રીતે કે શાકભાજી બધા છે, ફળ ફ્રૂટ છે, એ બધા સરખા સાફ ન કર્યા હોય તો એને લીધે એ મગજમાં એ કીડો શાકભાજીના દ્વારા અંદર આપણા મગજમાં પહોંચી શકે છે અને એના દ્વારા એ કીડો એક નસમાં અટકાઈ જાય તો જે હલચલ થાય તો એના માધ્યમથી આપણે ખેંચ આવી શકે. બેને સરસ કીધું છે. સિસ્ટી સર્કોસિસ કહેવાય, જે આપણા શાકભાજી ગંદા પાણીથી ધોયોડા રહે અને આપણે સારી રીતે નહીં ધોઈએ, સમજો લારી પર જઈને સલાડ ખાધું, ચાઇનીઝ ખાધું, તો એના બધામાંથી પણ બરાબર સાફ નહીં કર્યોડો રહે તો આ કીડા જે નેચરલી સલાડ સાફ નહીં રહે તો એમાં આ કીડાના જ એ રહે છે, લાર્વા રહે છે. હવે આ તમે ખાધા, તમારા પેટમાં ગયા, આ પેટમાંથી શરીરમાં તો જાય પણ એને બહાર નીકળવા રસ્તો નથી રહેતો, આ મગજમાં અટકી ગયો તો કીડો ત્યાં રહે. કીડો કદાચ 5 વર્ષથી રહે, 2 વર્ષથી રહે, કોઈ કરંટથી ફૂટી ગયો, તે ટાઈમે તમને ખેંચ આવે છે. અને બેન જેમ કીધું તો એકદમ સાચી વાત છે. એના લીધે સાફ સફાઈ બરાબર રાખવી પડે. બરાબર છે. મગજમાં ટીબી થઈ ગઈ તો પણ ખેંચ આવી શકે છે. તો આ તો એક કારણ છે. પછી પાછું મગજમાં ગાંઠ થઈ તો પણ આવે છે. એકચ્યુઅલી મગજ નાનો થઈ ગયો છે, અલ્ઝાઇમર્સ ડિસીઝ કરીને તમે સાંભળ્યો હશે, એમાં પણ કદાચ ખેંચ આવી જાય છે. તો એમ તો લખો થયેલો રહે તો પણ ખેંચ આવે, મગજમાં માર લાગવાથી ખેંચ આવે છે. એના લીધે હેલ્મેટ વાપરો, મગજને બરાબર ધ્યાન રાખો અને સેફ ડ્રાઇવિંગ કરો, બહુ જ જરૂરી છે. એના પરથી વાત નીકળી તો આપણે એ પણ સવાલ આવે કે ભાઈ ખેંચના દર્દીને ડ્રાઇવિંગ કરવું જોઈએ કે નહીં. તમને શું લાગે? નહીં કરવું જોઈએ. ઓકે, પણ ડ્રાઇવિંગ નહીં કરે તો કેમ ચાલે? કરવું જોઈએ. એ પછી તો એ ડેન્જરસ નથી કે સામેવાળા માટે. જો તમારે ખેંચ ટોટલ કંટ્રોલમાં જોઈએ, ઊંઘ પૂરતી થયોડી જોઈએ અને તાવ બી કંઈ આવ્યોડો નહીં રહે, વરસ સારો ગયોડો રહે. અને તમારે એક પર્ટિક્યુલર ટાઈપે આ જુવેનાઇલ માયોક્લોનિક એપિલેપ્સી છે કે જે ઉજાગરાથી જ વધે છે, બીજા કોઈ કરંટથી નથી, એ ટાઈમે તમે આરામથી કરી શકો. કોઈને જસ્ટ રાત્રે ઊંઘમાં જ ખેંચ આવતી રહે છે, જાગતી ક્યારે આવી નથી, બરાબર દવાઓ લેતા રહે છે, તો પછી કરીએ કે મીન્સ તમારી સેફટી જોવો, સામેવાળાની પણ સેફટી જોવો અને પછી તમે ડ્રાઇવિંગ કરો. અને ડ્રાઇવિંગ કરવાના તેના પણ નિયમ રહે છે. તમારે એક પર્ટિક્યુલર કલાક, સમજો એક લોકલી થોડો સ્લોલી કરી લીધો ઠીક છે, સાયકલિંગ કરી શકો છો, પણ બહુ દૂર કે હાઈવે પર એવડા માટે મારે અંદાજથી નહીં જવું જોઈએ. તો તમારે એટલીસ્ટ રૂટીન કામ થઈ શકે, પણ બહુ રિસ્કી ડ્રાઇવિંગ કરીને બીજાને પોતાને રિસ્કમાં નહીં લાવવાનું. બરાબર છે. તો આ એક છે. હવે આપણો મેઇન સવાલ રહી છે, ખેંચની દવા કેટલા વર્ષ લેવાની રહી છે? હા, ખેંચની દવા અંદાજે 5 વર્ષ તો કોર્સ કરવો જ પડે છે. જો ખેંચની દવા દરેક પેશન્ટની જુદી જુદી રહી છે. મોસ્ટલી 2-3 વર્ષ લીધી, 2-3 વર્ષમાં તમારે ખેંચ નહીં આવી તો પછી ધીમે ધીમે ઓછી કરીને જોઈએ, અને ઓછી કર્યા પછી પણ નહીં આવે તો બંધ કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ. પણ બંધ કર્યા પછી જો પાછી ખેંચ આવી જાય તો પાછી દવા લેવી પડે છે. કોઈ પેશન્ટની સારી થઈ જાય છે પર્ટિક્યુલર ટાઈપ ઓફ એપિલેપ્સીમાં, કોઈમાં દવા બહુ લાંબા ટાઈમ લેવી પડે છે. હવે મેં જે તમને કીધું ને, કોમ્પ્લેક્સ પાર્શિયલ સીઝરનો એક પ્રકાર કે ભીખ લાગે, એ લાગે, પકડી લઈ, એ ખેંચ આવે, એમાં ક્યારેક મગજમાં એક ખરાબી નીકળે છે, એને અમે લોકો હિપ્પોકેમ્પલ સ્ક્લેરોસિસ કહીએ. તો આવા પેશન્ટમાં ઓપરેશન થઈ શકે છે. આજકાલ જો ખેંચ કંટ્રોલમાં નહીં આવે તો આ પેશન્ટના ઓપરેશન થાય કે એ પણ અમે જોઈએ છે, અને થઈ શકે તો આ લોકોને સજેસ્ટ કરીએ છીએ કે ભાઈ તમારે આ એપિલેપ્સી ઓપરેશન કરાવવાથી એટલીસ્ટ કે દવાઓ ઓછી થઈ જશે અથવા ખેંચ કંટ્રોલમાં આવી જશે. તો ઓપરેશનનો પણ આપણા પાસે એક સાધન રહી છે. હવે જો બાળકોને ખેંચ આવતી રહે તો તમે શું કરશો? કોઈને કંઈ કેવું છે? જો ખાસ વાત બાળકો માટે એમાં જરૂર છે, કારણ બાળકોનું પૂરું ભવિષ્ય એના પર રહી છે. બાળકોના જો ખેંચ આવતી રહે, પહેલો કામ દવાઓ કરો, ઇલાજ ચાલુ કરો, પછી એમનો ભણતર ચાલુ રાખો. ભણતર કોઈ પણ હાલતમાં બંધ નહીં કરવાનું. છોકરાઓને કંઈ પણ વોકેશનલ ટ્રેનિંગ યા પૂરો જેમ લઈ તો સારાથી સારા ટ્રેનિંગ આપીને એના પગ પર ઊભા કરો, ટોટલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કરો. ખાસ કરીને છોકરીઓના મામલામાં નહીં તો શું કરે કે ભણતર છોડાવી દે, ચલો જલ્દીથી લગ્ન કરી દો, લગ્ન કરીને બીમારી સારી થઈ જશે એમ માને. એવું કંઈ પણ કરવાનું નહીં. બરાબર? એના પગ પર ઊભો કરવાનો પહેલી વાત. પછી ખેલકૂદમાં પણ બાળક રમતો રહે, ખેંચ કંટ્રોલમાં રહે, રમવા દો. એ કંઈ મને સ્વિમિંગ કરવું છે પણ સાથે કોચ જોઈએ, દવાઓ લેતો રહે,
કરવા દો. મેં જ્યાં તક થઈ શકે દરેક એક્ટિવિટી એમને કરવા દો. ઓવર પ્રોટેક્ટ પણ નહીં કરો દરેક ચીજમાં, અને એકદમ બહુ એ પણ નહીં કરો કે ભાઈ બહુ લાડ પણ નહીં કરો, એને ખેંચ આવે છે બોલો નહીં, એ નહીં કરો, તે નહીં કરો, તે પણ કરવાની જરૂરત નથી. મીન્સ એને જ્યાં તક થઈ શકે નોર્મલ બાળક જેવું ડેવલપ કરો, એ બહુ જ જરૂરી છે. અબ ખેંચ મેરેજીસ, ખેંચના દર્દીના લગ્ન થઈ શકે છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવતો. મને લાગે જ્યાં તક થઈ શકે સામેવાળાને કહીને લગ્ન કરો તો પ્રોબ્લેમ ઓછા આવશે. બરાબર છે. ખેંચના દર્દીને લગ્ન કરવા પહેલાં મારે લાગે ડૉક્ટર પાસે સલાહ લઈ લેવી જોઈએ, ખાસ કરીને છોકરીઓમાં, કારણ એકદમ પ્રેગ્નન્સી અનપ્રેડિક્ટેડ રહી જાય, એ રહી જાય તો દવા બદલની હૈ ક્યા, એ કરના હૈ ક્યા, સબ પૂછ કે ફિર કરો. બરાબર હે, ऐसे નહીં કરો, નહીં તો પછી પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે. તો એ ધ્યાન રાખો. પછી ખેંચના છોકરીઓના લગ્ન પણ થઈ શકે, બાળક પણ થઈ શકે, બાળકને દૂધ પણ પીવડાવી શકે. અને ઉંમર વધે ત્યારે પછી થોડા ધ્યાન રાખવા પડે. કેલ્શિયમ ક્યારેક ઓછો થઈ જાય, વિટામિન ડી ઓછો થઈ જાય, તો કસરત રેગ્યુલર કરવાની છે, જે બધા માટે છે તે જ. શાકભાજી સબ ખાને મેં ભરપૂર લો, બરાબર है, અને નિયમિત લાઈફ રાખો, પ્રોબ્લેમ નહીં આएगी. હવે આપણો રોજનો સવાલ, દર્દી ખેંચની દવાઓ લેતા રહેશે તો પણ એને ખેંચ આવી શકે કે कोई देने वाला है जवाब? दवा चालू है फिर भी फिट सारी है, ऐसे हो सकता है क्या? દવા ચાલુ હોય અને રેગ્યુલર લેતા હોય છતાં પણ એને ખેંચ આવે. એનું કારણ એ છે કે વધારે પડતું ટેન્શન લીધું હોય અને કામનો બોજો લીધો હોય, ટેન્શનમાં આવ્યો તો દવા લીધી હોય તો પણ એની અસર કરતી નથી અને તેને ખેંચ આવે. અચ્છા, એક કારણ બીજા બરાબર છે, તાવમાં પણ આવી શકે છે. ઓકે, અબ્સોલ્યુટલી કરેક્ટ. થાકથી આવી શકે, એનાથી આવી શકે. બહુ વાર શું છે, દવા કંઈ પણ ખાઓ, खेच बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आती. पहली चीज़, बीमारी क्या है, साची खेच की बीमारी है तो दूसरी कोई बीमारी, वो देखना पड़ेगा. काफ़ी बार क्या होता है, मानसिक तनाव के नीचे भी वो ऐसे ऐसे करते हैं. अगर फिट्स की बीमारी हो तो वो कड़क हो जाएगा, ए हो जाएगा. सामने वाले को, घर वालों को मालूम नहीं रहता है, समझ में नहीं आता है एक्चुअली क्या है. तो पहले तो खेच की बीमारी कहते हैं नहीं. फिर खेच की बीमारी कौन से जाती है, कया जाती खेच आवे છે. એટલે તમને મેં કીધું જુવેનાઇલ માયોક્લોનિક એપિલેપ્સી, ઝટકા. એમાં એક બીજા એટલે ગોળી આવે, કાર્બામેઝેપિન, ઝેક્ટોન, અથવા दूसरी भी 2-3 ऐसी गोलियाँ हैं, तो डायनाटी एप्टन, तो वो देने के बाद में वो खेच बढ़ जाती है या झटके बढ़ जाते हैं. तो सही निदान होना जरूरी है. सही जान के खेच के लिए सही गोली चाहिए, बराबर. और खेच के सिवा उसको कोई दूसरी खराबी होगी, समझो दिमाग में टीबी है, सिस्टिक सर्कोसिस की गांठ है, या दूसरी कोई गांठ है, दूसरी कोई खराबी है, उसका इलाज नहीं होगा तो भी वो खेच काफ़ी बार कंट्रोल में नहीं आती. काफ़ी बार पेशेंट का दिमाग छोटा रहता है, उसके कारण भी खेच नहीं आती. तो एक्चुअली बीमारी क्या है वो बराबर पहले, अगर आपको लगता है कि खेच कंट्रोल नहीं आ रही है, पहले पूरा वापस निदान करना, सही में फिट्स है, कौन सी जात की फिट्स है, क्योंकि कोई जात की दवा फिट्स में कोई दवा काम करती है, कोई दवा नहीं काम करती. तो आपको ये सब जानना बहुत ही जरूरी है. काफ़ी जो ऐसे था कि दिमाग इतना छोटा हो गया, दिमाग में सूजन बहुत है, उसके कारण भी फिट्स कंट्रोल नहीं आती. काफ़ी बार क्या होता है, एक के बाद एक बहुत सारे फिट्स आते हैं, उसके कारण भी कंट्रोल में नहीं आती. तो सूजन कंट्रोल करना, या उसके साथ में दूसरे दिमाग में ऑक्सीजन बराबर मिल रहा है क्या, कैल्शियम बराबर, बाकी सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है. यानी पहली चीज़ तो निदान सही है कि नहीं वही देखना, बराबर. अभी काफ़ी बार क्या होता है, पेशेंट दवाइयाँ बराबर नहीं लेते, उसके कारण भी फिट्स आते हैं. तो वो दवाइयाँ बराबर लेते हैं कि नहीं वो भी वापस चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है. तो ये सब कारण है. काफ़ी बार क्या होता है, दवा भूल जाते हैं. अभी दवा भूल गए तो क्या करोगे, दोपहर की सुबह की दवा भूल गए, कोई जवाब देने वाला है? बराबर है, अब्सोल्युटली करेक्ट. सुबह दवा भूल गए, दोपहर को लेंगे, और फिर रात की दवा उसी टाइम में लेंगे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी. मैं समझो सुबह 7 बजे ले रहे हो, 7 बजे का टाइम गया बोल के रात को ही ले रहा हो, दोपहर को नहीं लूँगा, ऐसे नहीं होना चाहिए. वो रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए. तो
तो जहाँ तक होगी दवा भूलनी नहीं है, और भूल गए तो ये करना है, बराबर है। तो अपने को भी इन शॉर्ट क्या ध्यान में रखना है, खेच आती है तो एक तो लोगों को ये बोलना पड़ेगा, काना मत सुनाओ, ये मत करो, बराबर इलाज कराओ। खेच आती है तो क्या करना है, ये आप सब लोगों को, दूसरे लोगों को सिखाना पड़ेगा। आप में से काफ़ी लोगों को अच्छी तरह से आता है, बराबर है, और अपने को अच्छी सब जगह पे ये करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, तो लोगों को मालूम पड़ेगा, ठीक है। अभी अपने साथ में जो डॉक्टर आशीष भी आए हुए हैं, मैं उनको बुलाती हूँ। आशीष। तो आपको किसी को और कुछ पूछना है? कोई नहीं, कहीं पूछ है? अच्छा, दवा का साइड इफेक्ट, દવાની બરાબર યોગ્ય માત્રામાં લો તો વધારે સાઈડ ઇફેક્ટ નથી આવતા. કોઈથી વિટામિન ડી ઓછો થઈ જાય છે, એ સાથે સપ્લિમેન્ટ લેવું પડે છે વચ્ચે. નહીં સપ્લિમેન્ટ લો તો હાડકાં ફોડા થઈ જાય, પછી કોઈ ગોળીથી એ દાંત મસૂડા સૂજી જાય છે, તો એવું કંઈ લાગે તો દવા બદલી કરે. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और कोई दवा से समझो स्किन रिएक्शन आ गई, તમારે દવા ખાધી છે, અઠવાડિયા પછી 10 દિવસ પછી चामड़ी पे डागा पड़ गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो तुरंत डॉक्टर को जाके मिलो. वो दवा बदली करनी पड़ेगी. दवा बदली नहीं की तो बहुत बड़े प्रॉब्लम आ जाए. तो वो एक रिएक्शन का आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा. और कुछ पूछना है? अच्छा, सन वालों को किसी को कुछ पूछना है? हम यहाँ के हमारी सब टीम को बुला देंगे.